ассалому алайкум бинандагони азиз, нашри ҷанбасии барномаи тиловатии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. дар студия Тоҳир Маҳмудзода ва Ҳабибаи Комил. Салом. дар театри давлатии Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ маросими ҷоизасупории ғолибони даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат баргузор гардид. даври ниҳоии ин озмун аз 17 то 20 ноябр дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон ва сохторҳои Академияи Миллии илмҳои мамлакат идома дошт ва ҳакамон аз миёни иштирокчиён беҳтаринҳоро муайян карда дар маросими бошонҳоро қадрдонӣ намуданд. инак даври ҷанбастӣ ва хеле ҳасоси озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат хотима ёфт. давоми 4 рӯз дар шаҳри Душанбе беҳтаринҳои ин озмун аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ байни ҳам қувваозмоӣ намуданд. дар даври ниҳоӣ талабот барои иштирокчиён бисёр ҷиддӣ буд. маросими ҷоизасупорӣ ба ғолибони озмун дар толори театри давлатии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ баргузор шуд. дар ин маросим раиси комиссияи даври ҷумҳуриявии озмуни илм фуруғи маърифат муовини сарвазири мамлакат Матлубахон Саториён аз номи сарпарасти ин озмун асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирокчиёнро табрику таҳният гуфта доир ба дастовардҳои илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ сухан кард. сипас дар вазъияти тантанавӣ ба ғолибон аз рӯи 7 номинатсия математика, физика, биология, химия, география, технологияи иттилоотӣ ва ихтирокориву навоварӣ диплом, ҷом ва мукофотпулӣ супорида шуд. аввалин озмун дар даври мактабӣ буд ки дар мактаб гузашт ва ман рохат гирифта ба даври ноҳиявӣ рохат гирифта иштирок кардам. аз даври ноҳиявӣ ба шаҳрӣ рохат гирифтам ва инак дар даври ҷумҳуриявӣ ман ғолиб гаштам. ман хеле шод ҳастам ки чунин озмунҳо дар ҷумҳурии мо баргузор гардида истодаанд ва миннатдории худро ба пешвои миллат расониданиам ва ман хеле аз чунин озмунҳо шодам ва мехоҳам чунин озмунҳо бештар шаванд. ман миннатдории худамро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки дар қатори озмунҳои ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст, Тоҷикистон ватани азизам аст, бори аввал ин озмунро барпо кардан ва ба натиҷаи назаррас расидем. ваъда медиҳем ки дар оянда илми худро сайқал дода дар ватани азизамон хизмат мекунем. дар озмуни илм фуруғи маърифат сазовори ҷои дуюм гаштам ва ба маблағи 15 000 сомонӣ мукофотонида шудам. миннатдории хешро ба сарпарасти ин озмун муҳтарам ҷаноби олӣ пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдат Эмомалӣ Раҳмон расониданиам. бояд гуфт ки озмун тибқи амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади амалисозии 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф солҳои 2020-2040 ва ҷиҳати рушди тафаккури техникӣ, васеъ намудани ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо намудан ба техникаву технология, тавсеяи ихтирокорӣ ва навоварӣ, пайвасти илм бо истеҳсолот, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин дарёфти истеъдодҳои нав дар ин самт аз ин ба баъд ҳамасола баргузор карда мешавад. дар соли аввал 350 давталаб иштирокчии даври ниҳоии ин озмун буданд. миннатдории худро ба ташкилотчиёни озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат бахусус ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки ба мо наврасону ҷавонон хело имкониятҳои зиёдеро фароҳам оварданд. баргузории озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат шаҳодати гуфтаҳои болост. ин озмун ба ҳар як нафар имконият медиҳад ки илму дониши худро инкишоф дода онро дар амал татбиқ намояд. дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат аз рӯи номинатсияи ихтирокорӣ ва навоварӣ иштирок намуда дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои сеюм гардидам ва бо мукофоти пулӣ сарфароз гардонида шудам. лозим ба зикр аст ки дар ин маросими тантанавӣ ҳамчунин омӯзгорон ва волидайни ғолибон бо ифтихорнома, мукофоти моддӣ ва маънавӣ қадрдонӣ шуданд. ман аз пешвои миллат аз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бисёр миннатдорам ки чунин як озмунҳои дар кориро ки барои халқи мо барои ёфтани истеъдодҳо лозим аст ташкил кардааст. аъзои ҳакамон мегӯянд ки ҳарчанд озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар мамлакат соли аввал аст баргузор мешавад, вале таваҷҷӯҳ ба он чун озмунҳои дигар зиёд аст. ба андешаи онҳо ин ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ ба маврид ва натиҷаовар аст. барои таҷрибаи аввал ин натиҷаи хеле хуб аст. ана баъзе ҷавоное ки мо дарёфт кардем хеле боистеъдод ва орзу дорем ки
اینا برای اینا همین امروزه جایزه‌ای که اینا گرفتن برای یک تکون خیلی جدی میدن و در آینده ما حساب اینا علمان خیلی برجسته اختراعکاران انجینرها پیدا خواهیم کرد. من فکر میکنم که آزمون این فروغ معرفت عین مدعا است برای کشور ما، برای پیشرفت علم و تکنیک در کشور و من باوری دارم که سال به سال صفت گذراندن این آزمون خوبتر می شود. همین گونه آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت که توجه قشرهای گوناگون جامعه تاجیکستان را با آموختن علمهای دقیق، ریاضی و نوآوری و اختراعکاری جلب کرد خاتمه یافت، ولی فقط تا سال دیگر. علمان کشور میگویند که سالهای بعدی شهامت این آزمون نیز به مراتب خواهد افزود. حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به رشد استوار کامپلکس اگروصنعتی از جمله استفاده ثمرناک و عاقلانه زمین، رویانیدن دو-سه حاصل از زمین‌های کارم آبی و رشد اینتنسیوی استحصالات کشاورزی توجه خاصه داشته جهت افزون نمودن حجم استحصال محصولات خواجگی قشلاق، به راه ماندن کارکرد و صادرات آن پیوسته تدبیرهای سودمند را عملی می‌کند. جهت بلند برداشتن ملکه کسبی کشاورزان و تبادل تجربه نمودن آنها در شهر باختر و ناحیه کوشانیان ولایت ختلان سمینار علمی عملی منطقوی دایر کرده شد که در آن یک قطار عالمان و متخصصان ساحه اشتراک نموده به خواجگیداران مصلحت‌های مفید دادند. همکاران ما در این باره گزارش می‌دهند. سمینار علمی عملی منطقوی در موضوع تکنولوژی کشتی تیرماهی و بروقتی زراعت‌های کشاورزی، پرورش لیمو و کارکرد موسمی باغ و تاکزار از محله غیرت شهر باختر. در سمینار مذکور عالمان، متخصصان جمهوری، راهبران تشکیلات و اداره‌های داخلدار ولایتی، منطقوی، معاونان ساحه کشاورزی شهر و ناحیه‌ها، سرداران ریاست شعبه و بخش‌های کشاورزی شهر و ناحیه‌ها، راهبران خواجگی‌های دهقانی لیمو پرور، سبزوادکار و حجماً کلان غله‌کاری شهر و ناحیه‌ها اشتراک نموده با فعالیت و نشونمای محصولات پرورش گردیده این گرمخانه‌های دائم عمل کننده شناسایی پیدا نمودند. در اطراف شهر باختر خصوصا ناحیه کوشانیان دهقانان نهایت پرتجربه زیاد هستند. همین استفاده کردن انشاءات های موسمی سالهای پیشین از همینجا سر شده بود و حالا در تمام ولایت های جمهوری، در ولایت ختلان، در ناحیه های وادگی ولایت ختلان این کار خیلی و خیلی زیاد شده است. از یک طرف اگر ما تامینات اهالی تامین کنیم یا که پیشنهاد کنیم، از طرف دیگر یکی از منبع‌ها یا روندهای اساسی این بلند برداشتن اقتصادیات کشاورزی، استحصالات کشاورزی که در اینجا دهقان میتواند از محصولات خودش در نوبت اول تامینات اولیه خودش از این زیاده و بازار برآورد. هدف از برگزاری سمینار مذکور رشد ساحه کشاورزی، بلند برداشتن حاصلناکی و استفاده ثمرناک زمین میباشد. اشتراکداران سمینار ملکه و دانش خود را بلند نموده از تجربه یکدیگر برخوردار گردیدند. در سبزوادکاری تاجیکستان عموما در زراعت پروری سالهای آخرین تغییرات‌های کلی با وجود آمده شده است. از آن جمله در سبزوادکاری ما در گرمخانه قرار داریم که در اینجا زراعت غیر عنعنوی پیشین پرورش کرده نمیشد در تاجیکستان. این هم باشد ترک به روسی کبچکی، ترک برای استعمال کردن در حالت پختن یا که بریون کردن یا که در نمک خواباندن استعمال کرده میشد و در ترکیب این نظر به کدو، نظر به بادرینگ ماده‌های غذایی هم بسیار است، ویتامینش هم بسیار است و برای تامینات طلبات ارگانیسم به ماده‌های مینرالی، ویتامین ها، دیگر نمودهای روغن های افری و اون ماده‌هایی که در ترکیب محصولات است در همینجا هست و اهالی تاجیکستان سالهای آخر توجه پیدا کرد که هم پرورش کنند چطور که ما دیده شدیم، هم برای استعمال. ادامه سمینار مشورت در جماعت دهات زرگر ناحیه کوشانیان ادامه یافت. در جریان کاری همایش معاونان رئیس ولایت، راهبران وزارت کشاورزی و اکادمی علم‌های کشاورزی با کشاورزان و خواجگیداران صحبت و واخوری گذرانیده وابسته به ثمرناک استفاده بردن هر وجب زمین، طرز درستی به شکل درآوری درختان و تکنولوژی پرورش کارتوشکا را در قطار درختان میوه دهنده فهمانیدند. علمان دیگر ساحه کشاورزی عاید انتخاب تخمی، کارکرد کیمیاوی آن برای سراسر نش زدن چشمک‌ها به خواجگیدار و کارتوشکا پروران مشورت دادند. توصیه میشد که برای گرفتن برای کاشتن کارتوشک بروقتی نوهای بروقتی که تا 90 روز هستند تا 100 روز هستند توصیه داده میشد و این نوها میتواند
مثال شده این ناوی ژوکولسکی رانی هست، ناوهایی که از طرف اولیمون توجیک برآورده شدگی است. این ناو برای پرورش کردن یعنی کارتوشک گرفتن کارتوشک برآورده توصیه می‌شود. در این دومه سمینار مشورت اشتراکداران از نمایش محصولات کشاورزی خواجگی تخم پروری حاصلات جماعت دهات زرگر ناحیه کوشانیان که در آن نمونه زیادی زراعت‌های غله‌دانگی، سبزیجات و میوه‌جات و داروهای کیمیایی که برای نیست کردن حشرات‌های ضرررسان توصیه شدند، دیدن نموده از تجربه پرمسئول کشاورزان این خواجگی به خود معلومات‌های ضروری گرفتند. سپس اشتراکشون از گرمخانه‌های لیمو پروری خواجگی تخم پروری حاصلات که در میدان 1 هکتار بنیاد یافته است بازدید نمودند. کشاورزان این خواجگی با استفاده از دانش و تجربه کسبی خود در تشکیل گرمخانه از راه اصولهای ثمرآور را کار گرفته به خاطر تامین منتظم گرمی از وسیله‌های گوناگون طبیعی گرمیدهی استفاده بردند. سیسوت پروری در شرایط در تاجیکستان از سالهای 30 عصر گذشته پرورش کرده میشه. لیکن در دوام این دوره پرورش ده ها نمود تکنولوژی پرورش نو تغییر یافتند و در استحصالات جاری شدند. امروز تکنولوژی معاصری پرورش سیسوت پروری در تاجیکستان علاقه جاری شده است در استحصالات، خصوصا در ناحیه کوشانیان که بهترین اصول تکنولوژی گذاشتن به سیستم روی زمینی روپوش کردن گرمخانه‌ها با شرایط‌های گوناگون، اصول‌های آبانی، اصول‌های غذادهی، طرز شنودن، تکنولوژی نو معاصر پرورش علاقه براه مانده شده است. قسمت نظریوی سمینار علمی عملی منطقوی در جمعیت دارای مسئولیتش محدود اینوست کاتون ناحیه کوشانیان برگزار گردید. رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده کاری همایش را آغاز نموده عاید وسعت بخشیدن به رفت شودگار زمین‌ها و کشت غله‌دانگی‌های تیره‌ماهی، سبزیجات بروقتی و شکل دراری درختان و کارکرد کیمیاوی باغ و تاکزارها سخنرانی نمود. تاکید گردید که حکومت جمهوری تاجیکستان بهره تامین امنیت عضوخواری کشور و ذخیره کافی محصولات کشاورزی تمام تدبیرهای عملی را اندیشیده، همزمان کلی ساکنان علل خصوص دهقانان و خواجگیداران را وظیفه‌دار می‌نماید که با استفاده از امکانات مساعد کشت و پرورش زراعت کشاورزی به این ایام موافق را وسعت بخشند. ضمن سخنرانی خچ وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان ذکر نمود که در پرتو دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد مساعدت در افزون نمودن حجم استحصال محصولات رقابت‌پذیر واردات عوض کننده، بهتر نمودن تامینات اهالی با سبزیجات تر و تازه وطنی، برای ماندن استفاده ثمرناک گرمخانه‌های موجوده و بنیاد گرمخانه‌های نو در ولایت تدبیرهای ضروری عملی کرده شده ایستاده است. در آخر سمینار مشورت تاکید گردید که دهقانان را می‌باید در بنیاد و استفاده ثمرناک گرمخانه‌های نو کار جانب نموده با استفاده از تکنولوژی معاصر محصولات رقابت‌پذیر را تولید و در تامین بازار استعمالی مملکت سهم ارزشمند گذارند. بخشیده به روز بین المللی سیستم گئوگرافی و اطلاعاتی در دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور همایش علمی عملی برگزار شد. حاضرین وابسته به مهمیت و جاری نمودن سیستم مذکور ابراز سخن کرده، تطبیق آن را جهت رشد ساحه زمینسازی و گئودزی نیک ارزیابی نمودند. گزارش همکارانمان در این خصوص تهیه گردیده است. در همایش سیستم گئواطلاعاتی همچون عامل مهم اداره‌کنی معلومات در سکتور اگراری جمهوری، استادان و متخصصان عاید به زمینسازی، ماگسترانتان و کارآموزان اشتراک نموده دایر به سیستم گئواطلاعاتی که همچون نظام نو در ساحه زمینسازی، گئودزی و کاداستر زمین تطبیق شده ایستاده است ابراز سخن کردند. تاکید شد که در دانشگاه اگراری تاجیکستان که یکی از مؤسسه‌های عالی تعلیمی وابسته به آماده کردن کادرهای ساحه زمینسازی و گئودزی در کشور به شمار می‌رود، هنوز سال 2012 اولین شده بخش ماگستراتورای تحصیلات را در روند گئوانفرماتیکا با همکاری لایحه مشترک اروپایی برآمد مانده است که از سال 2015 تا این جانب این زینه تحصیلات را 28 نفر با سربلندی ختم کرده، همچون متخصص کسبی در پیشبرد ساحه زمینسازی و گئودزی نقش مؤثر دارند. سیستم گئواطلاعاتی همچون نظام نو در ساحه زمینسازی، گئودزی و کاداستر زمین تطبیق شده ایستاده است که امروز ساحه زمینسازی و گئودزی همچنین کاداستر زمین از این سیستم گئواطلاعاتی وسیع استفاده میبرند. با همین مقصد امروز در دانشگاه اگراری جمهوری تاجیکستان بخشیده به روز سیستم گئواطلاعاتی همایش علمی عملی جمهوری در موضوع سگی همچون عامل مهمی اداره‌کنی معلومات
дар сектори аграрии ҷумҳурӣ баргузор гардем. гуфта шуд ки ин низоми таълим яке аз пурнуфузтарин система дар раванди соҳаи заминсозию геодезия ва кадастри замин ба ҳисоб рафта хушбахтона дар донишгоҳи аграрии Тоҷикистон низ татбиқ гашта истодааст. Ба иттилои масъулин ҳадафи татбиқи системаи геоинформатика ин пеш аз ҳама ба таври муштарак машварат кардан, маҷмӯи иттилои ҷуғрофиро ки ба қаламрави мушаххас дахл доранд муассир пешниҳод кардан ва амсоли инҳо мебошад. Дар ҳамоиш ҳамчунин дигар паҳлӯҳои системаи геоинформатика мавриди баррасӣ қарор гирифт. маҳфили саволу ҷавоб ба кори чорабинӣ анҷом бахшид. айни ҳол аксар заминҳои кишоварзӣ аз ҳосил холӣ шудаанд ва кишоварзон барои ҳосили соли оянда замина мегузоранд. Тадбирҳои муҳими ин марҳила саривақт анҷом додани шудгор ва кишти тирамоҳӣ ба шумор меравад. тавре аз таҷрибаи солҳои пештар маълум мегардад, кишоварзон асосан дар интиҳои тирамоҳу оғози фасли зимистон дар заминҳои холишуда асосан ғалладона киш менамоянд, зеро маҳз дар ҳамин давра киш намудани ин зироат ҳосилнокии онро ҳам дар заминҳои лалмӣ ва ҳам дар заминҳои обӣ зиёд мекунад. бо дарки ҳамин нуқта айни ҳол кишти тирамоҳии гандум дар хоҷагиҳои ноҳияи ҷайҳун бо маром идома дорад. тафсилот дар гузориши ҳамкорони мо. хоҷагии ёриясони ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ширкати холдингии Исмоили Сомонии ноҳияи ҷайҳун дар ихтиёри худ 300 гектар замини корам ва 90 саҳмдор дорад. барзгарони ин хоҷагӣ ҳар қитъа заминро бо самар истифода бурда ҳамасола ҳосили хуби маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ аз ҷумла ғалладонагиҳоро ба даст меоранд. дар мавсими кишти тирамоҳӣ хоҷагидорон дар масоҳати 100 гектар замин гандуми нави краснодардар кишт намуда ва акнун умед доранд ки аз 100 гектар замин 25 сентинери ҳосил мерӯёнанд. ба гуфти деҳқонон боду ҳавои мусоид ва технологияи нави харидорӣ гашта ба онҳо имкон фароҳам овард ки кишти ғалларо имсол барвақттар шурӯъ намоянд. мо фақат борона нигоҳ мекардем, кай борон меборид замин камакак мулоим мешуд, баъд мо омодагӣ мегирифтем. имсол бо кӯмаки ширкат ки бо ҳама мавод сӯзишворию бо тухмӣ таъмин кард, бинобар ҳамин мо имсол аз 10 сар карда 10 октябр кишта сар кардем. аллакайна дар майдони 100 гектар замин гандума мо аз замин баровардем ва захираи оба таъмин кардем. агар мабодо дар баҳор аз об танқисиам бикашем, аллакай мо захираи оба дорем. айни замон дар хоҷагӣ 5 адад техникаи кишоварзӣ мавҷуд буда дар ҳолати хуби корӣ қарор доранд. ба гуфти хоҷагидорон таҷрибаи зиёди заминдорӣ ва риояи қоидаҳои агротехникӣ дар вақти кишту парвариши маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ имкон медиҳад ки ҳосили дилхоҳ рёнида шуда ҳам нафарони бешуғул соҳиби ҷойи кор ва фаровонии бозори истеъмолии дохилӣ таъмин карда шавад. ба андешаи мутахассисон кишти тирамоҳии ғалла нисбат ба кишти баҳорӣ то 20% зиёдтар ҳосил медиҳад. бинобар ин тавсия дода мешавад ки деҳқонон кишти гандумро дар ҳамаи минтақаҳои мамлакат ҳанӯз аз оғози фасли дай шурӯъ намоянд. кишоварзони хоҷагии ёриясони ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ширкати холдингии Исмоили Сомонӣ ҳам ин таҷрибаро амалӣ намуда бо меҳнати пурмасъули хеш ҳамасола аз заминҳои дар ихтиёр доштаашон ҳосили хуб ба даст меоранд. агар мо 1 тонна гандум кишт кинем, маъно дорад ки мо 40-50 тонна гандум мегирем. ҳамин таъминоти озуқавориро бояд мо иҷро кунем ки 100 оила аз замини ман истифода баро бо ғалла таъмин шавад. ин ҳам як кори бузург аст. деҳқонони асили ин хоҷагӣ дастуру ҳидоятҳои сарвари давлатро вобаста ба истифодаи босамари замин бо хушнудӣ пазироӣ намуда ҳамасола аз ҳар қитъа замин тоста ҳосил ба даст овардаву барои солҳои минбаъда маҳсулоти ғалладонагӣ захира мекунанд. ҳаракат мекунем ки ягон ваҷаб замина бекор намонем. чие набошад киш кинем ки ягон ҳосилам шавад. ё борои обӣ ё борои лалмӣ мо кӯшиш мекунем ки якчи киш кинем, якчи ҳосил бигирем то ин ки фоида ба даст биёрем. нисбати оне ки замин бекор хоб меравад. имрӯзҳо барзгарони хоҷагӣ талош бар он доранд ки бо истифода аз обу ҳавои мусоид дар дигар қитъаҳои заминҳои холишуда навъҳои гуногуни ғалладонагиҳоро кишт намоянд. аллакай дар майдони 50 гектар ҷав кишт кардем. қисман аллакай анамин бороно қати баромад, аз замин баромад. боқимондааши навозир
کشت به انجام رساندیم. حرکت داریم که باز 20 هکتار زمین دیگر کشتی گندم به انجام رسانیم و با همین نقشه‌ای که در پیش خود گذاشتیم اجرا نماییم. مورد ذکر است که کشاورزان با تجربه نوعیه جیهون همساله از اولینها شده جمع‌آوری غله را شروع نموده و به این وسیله در تامین امنیت عضوخواری مملکت حصه ارزشمند می‌گذارند. در شهر صنعتی ترسونزاده سالهای اخیر به مسئله با سبزوات تر و تازه تامین نمودن اهالی در فصل سرما توجه خاص ظاهر می‌گردد. وابسته به این مسئولین سال تا سال تعداد و مساحت گرمخانه‌ها را افزون می‌گردانند و در برابر زراعت‌های عنعنوی نامگوی محصولات در گرمخانه پرورش یابنده هم بیشتر می‌شود. همکارانمان خورشید حلیم و صاحب نور عبدالرسولов از جماعت‌های دهات نوآباد و به نام جوره رحمانوف شهر ترسونزاده گزارش می‌دهند. شغل اساسی قسمت بیشتری اهالی جماعت دهات شهر ترسونزاده کشاورزی بوده. مردم دهات از زمین فایده خوب به دست می‌آورند. پرورش لیمو و سبزوات و پالزی‌ها در گرمخانه‌ها برای اهالی دهات شهر ترسونزاده منبع خوبی درآمد گشته است. در قلمرو جماعت دهاتی نوآباد 355 عدد خوجگی دهقانی کار و فعالیت نموده. از اینها 2 هکتارش گرمخانه تشکیل می‌دهد. در فصل زمستان خوجگی‌های دهقانی بسیارتر در گرمخانه مشغول می‌باشند. این حال در گرمخانه خوجگی‌ها در کشتی تیرماهی، پمیدار، بادرنگ و دیگر نمودی سبزیجات‌ها مشغول می‌باشند. چه خیلی که دیده ایستادن در گرمخانه یعنی که محصولات‌های تر و تازه افزایش یافته ایستاده است. با نظرداشت امکانات‌ها برای رشد اقتدار ساحه‌های استحصال محصولات در هر منطقه شرایط مهیا کرده شده است. با مقصد تامین بازار استعمالی در شهر ترسونزاده سال تا سال تعداد و مساحت گرمخانه‌ها افزون می‌گردد. دهقانان همسفر در گرمخانه‌ها لیمو، اپلسین، ماندارین، کرم، لبلبو، پیاز و سبزی، پمیدار و بادرنگ و دیگر سبزیجات‌های نیاز مردم در فصل زمستان را کشت کرده همیشه کوشش می‌نمایند مردم کشور را با سبزیجات تر و تازه در همه فصل سال تامین نمایند. در حدود جماعت دهات به نام جوره رحمانوف در اهالی در زمین‌های نزد خولگی از 4 هکتار زیاده زمین بوده. در خوجگی دهخانه در خوجگی‌های دهخانه از زیاده 5 هکتار گرمخانه موجود بوده. دهقانان ما اساساً پمیدور، بادرنگ، لیمون دیگر زراعت‌های سبزیجاتی تیار می‌کنند. مقصد دهقانان ما اساساً برای تامین نمودن امنیت عضوخواری کشور بوده. اساساً در بازارهای جمهوری و بیرون از جمهوری محصولات‌های تر و تازه تیار می‌کنند. مقصد اساسی کشاورزان جماعت دهاتی شهر ترسونزاده این نگاه داشتن و استوار نمودن امنیت عضوخواری کشور است. زیرا امروز باید از زمین‌هایی که آبی و للمی وابسته کرده شده است ثمرناک استفاده بوده استحصال محصولات را افزون نمایند و کوشش می‌کنند که در همه فصل سال مردم را با سبزیجات تر و تازه تامین نمایند. اقدام برناک بانک اسخط که بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بیش از 3 ماه ادامه داشت جنبست گردید. غالبان این اکسیه که استفاده برندگان کارت‌های بانکی میباشند با مکافات‌های پولی قدردانی شدند. همکارانمان درباره این اکسیه معلومات بیشتر میدهند. ساکن شهر دوشنبه تیمور رحیم نظرов در دور سومی اکسیه برناک بانک اسخط که به مناسبت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان راه اندازی شد غالب آمد و مکافات اساسی این اقدام را که 10,000 سومانی است صاحب شد. تیمور با استفاده از کارت بانکیش از مرکز سودای پیکر خرید انجام داد و این خریدش برناک برآمده است. او میگوید وقتهای نزدیک جشن عروسی دارد و مکافات پولی تحفه ارزنده برایش میباشد. Благодаря покупке через QR-код я выиграл 10 000 сомон. Это стал подарок на мою свадьбу. За последнее время очень часто использую онлайн покупки, QR-кодом оплачиваю и безналичными. Уже привыкший, у нас очень начинает развиваться эта сфера, и мы поддерживаем. Также хочу порекомендовать оплачивать онлайн режиме QR-кодами и безналичными расчетами. موافق شرط‌های اقدام نمایندگان بانک اسخط همچنین یک خزینه‌چی مرکزی سودای پیکر را با مکافات پولی در حجم 3000 سومانی قدردانی کردند. خوشبختانه در شهر دوشنبه 2 نفر غالب آمدند
گویم یک نفر QR رمز رو با استفاده برده در مرکز سودای پیکر گویم پرداخت نموده صاحب 10,000 سومانی توفا گردید و یک خزینه‌چی که در همین گویم اقدام فعالانه اشتراک کرد. فعالانه اشتراک کردن یعنی چی؟ گویم خدمت‌رسانی رو خوب به پیش برده پیشنهاد کرد که با گویم از خط آنلاین همیان موبیلی ما پرداخت کنند. صاحب 3,000 سومانی توفا گردید. با گفته نمایندگان بانک اسخط اکیزاده زمانی صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان است، مقصد از راه اندازی کردن این اکسیه پیش از همه تطبیق هدفهای رهبریت دولت و حکومت کشور بابت رشد سوهای بانکداری می باشد. در دور سوم اکسیه در تمام جمهوری 4 نفر غالب که با استفاده از کارت‌های بانکی خرید انجام دادند 10,000 سومانی و 5 خزینه‌دار نقطه‌های فروش هر کدام 3,000 سومانی مبلغ به دست آوردند. ба маълумоти оморӣ айни ҳол зиёда аз 250 нафар ҷавонони шаҳру навоҳии мамлакат дар донишгоҳи давлатии Хоруғ ба таҳсил фаро гирифта шуданд. мулоқоти навбатии роҳбарияти шаҳри Хоруғ бо донишҷӯёни донишгоҳи Хоруғ баргузор гардид ки дар ҷараёни он масоили вобаста ба ҳаёт ва таҳсили муҳассилини мавриди муҳокима қарор дода шуд. давлати тоҷикон яке аз кишварҳои аз лиҳози шумораи аҳолӣ ҷавонтарин дар дунё ба шумор рафта, ҷавонон нерӯи бузурги муттаҳаррики рушди кишвар мебошанд. ҳамзамон ҷавонон захираи бузурги ақлонии миллат ҳастанд, иброз намуд иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Хоруғ Назарзода Ризошодӣ дар вохӯрӣ бо ҷавонон донишҷӯёни донишгоҳи давлатии шаҳри Хоруғ ки зодагони дигар шаҳру навоҳии мамлакат ҳастанд. боиси қайд аст ки тибқи ҷобаҷогузории маркази миллии тестӣ зиёда аз 250 нафар ҷавонон аз вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе, ноҳияҳои тобеи марказ, водии Рашт дар донишгоҳи давлатии Хоруғ таҳсили илм доранд ва чун ҳамаи ҷавонони қаламрави мамлакат сарсупурдаю ҷонисори ин сарзамин мебошанд. Назарзода Ризошодӣ дар суҳбат бо ин ҷавонон зодагони шаҳру навоҳии гуногуни мамлакат иброз намуд ки муҳимтарин неъмати давлати ҷавони тоҷикон ин ваҳдату якпорчагии ватан ҳаст ки ҳамагуна пешрафт аз ин дороии бузург сарманша мегирад. мусаллам аст ки дар аксарияти кишварҳои олам чӣ дар гузашта ва чӣ имрӯз масоили вобаста ба ҷавонон ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳи давлату ҳукумат қарор доштааст ва имрӯз дар давлати тоҷикон низ ҳамчунин такяи давлату ҳукумат ба ин табақаи ояндадори ҷомеъ мебошад. аз ин лиҳоз ҷавонон бояд муҳимияти ҳар як рафтору кирдори хешро ба хубӣ дарк намоянд ва баҳри пешрафти сарзамини аҷдодӣ шукуфоии он тамоми нерӯи худро масраф намоянд. نام مناسبم ایزد شاهزاده سریا. از کدام ناحیه هستید؟ از ناحیه عبدالرحمانی جامی. چند وقت در خوروغ تحصیل دارید؟ 3 ماه می شود که در خوروغ تحصیل دارم. چی خونده استید؟ فاکولته زبان‌های خارجی چی زبان روسی. مقصد مجلس دوستی و رفاقتی همدیگر فهمی. اجراکننده وظیفه رئیس شهر خاروغ بابت سیاست جوانان در جمهوری تاجیکستان، افزای سیاسی امروزه جهان، وضعیت سیاسی دولت‌های همسایه، برخورد تمدن‌ها، مبارزه دولت‌های ابرقدرت، ژئوپلیتیکای جهان، سیاست داخلی کشوری، حفظ نمودن دستاوردهای دوران صاحب استقلالی وطن، مقدس داشتن هر یک وجب خاک سرزمین، علم آموزی و زباندانی و دیگر مسائل ابراز اندیشه بیان نمود. جمشید مایان از آن عبارت بود که ما جوانان باید همه وقت اتفاق باشیم، دستگیری هم دیگر باشیم، چون که این برای ما مهم است و پیشروی جامعه نیز از این وابسته است. هرچند ما اتفاق باشیم، با هم دیگر دوست باشیم، جامعه ما پیش میرد. ما باید هم دیگر را دستگیری کنیم همه وقت. الحال از بیرون از ولایت دانشگاه دولتی شهر خاروغ زیاده از 250 دانشجو تحصیل میکنند. هر سال شماره آنها به دانشگاه دولتی شهر خاروغ زیاد شده میگیرد. ما از اون شهادت میدهد که شرایط برای آنها در شهر خاروغ فراهم هستند. هر سال ما آنها را دعوت میکنیم، با هم دیگر دوستی داریم، با هم دیگر ما تحت شعار دوستی جوانان پاینده بود برگزار میکنیم. کوشش میکنیم که وطن خود را آباد میکنیم، پیشروی در وطن خود همه وقت مستحکم نگاه میداریم.
از جانب رهبریت شهر خاروغ به جوانان زادگان دیگر شهر و نواحی مملکت افتخارنامه و سپاسنامه تقدیم گردیده همگان به حفظ مقدسات ملت عبرت‌آموزی از کارنمایی‌های پیشوای تاجیکان جهان و صداقت به وطن هدایت گردیدند. در انتهای چرابینی برای دانشجویان از جانب کارمندان بخش فرهنگ شهر خاروغ برنامه کنسرتی پیشکش گردید که محتوای آن سرشار از وطن دوستی و پرستی بود. доир ба омодагиҳо ба фасли тирамоҳу зимистон соҳаи маориф нисбат ба дигар соҳаҳо бояд омодагии саривақтӣ дошта бошад, зеро ин соҳа бо насли наврас сару кор мегирад ва муҳайё намудани шароити хуби таҳсилу тарбия аз ҳадафҳои аввалияи ҳукумати ҷумҳурӣ мебошад. ба ҳолати даҳаи аввалияи моҳи ноябри соли ҷорӣ аз ҳисоби маблағҳои бюҷети маҳаллии шаҳру ноҳияҳо дар вилояти хатлон ба соҳаи маориф 8 миллиону 816 ҳазор сомонӣ, яъне 93% барои харидории ангишти ҳезум ва сӯзишвории дизелӣ маблағгузорӣ гардидааст ва аллакай аксари шаҳру ноҳияҳо аз иҷрои пурраи нақшаи захираашон хабар доданд. аз ҷумла айни ҳол ҳамаи муассисаҳои таълимии ноҳияи восеъ маъракаи зимистонгузарониро оғоз карданд. این سوزشواری انگشت امسال با مؤسسه وارد کرده شده می باشد. این علنگه آتش همین انگشت سنگ است. در مؤسسه تعلیمی رقم 61 برای در سطح لازمه گذراندن دوره تیرماه و زمستان رهبریت مؤسسه آمادگی خوب دیده طبق نقشه از روز 15 نوامبر پیچ‌های گرم‌دهی بوغی را فعال گردانیدند. تا این مدت کارمندان قسم خواجگی قلبورهای گرم‌دهی را از نظر گذرانیده جای‌های ورامگشته آن را تعمیر کردند. طبق اطلاع رهبریت مؤسسه سوزشواری‌ها به قدر ضروری ذخیره کرده شده است. از روز 15 این جانب کارمندان تکنیکی مکتب در مکتب گرمی را انتقال کرده ایستادند. ما از آن خرسند هستیم که با تشبث پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان 3 سال پیشتر مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 61 با مکتب نو تأسیس داده شده. از روی آن تمام صنف‌خانه‌ها با شیشه با درهای شیشه‌دار محکم کرده شده. امروز در گذراندن زمستان مکتب یگان تنقیصی ندارد. این مؤسسه تعلیمی از یک بنای تعلیمی سه‌آشانه عبارت بوده. در 16 صنفخانه در دو بست 983 نفر خوانندگان در چنین صنفخانه‌های کشاد و روشن به تحصیل فرا گرفته شدند. در ناحیه واسه با این مؤسسه در 12 مؤسسه تعلیمی دیگر صنفخانه‌ها طریق استفاده گرم‌دهی بوغی گرم کرده می‌شوند. طبق تحلیل‌های متخصصان استفاده گرم‌دهی بوغی به خطر بوده حرارت گرمی صنفخانه‌ها را یخل نگاه می‌دارد. برتری دیگر سیستم گرم‌دهی بوغی به صرف نمودن قوه برق مساعدت می‌نماید. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. ҳамин ҳолатро ҳамкорони мо дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва муассисаҳои томактабии ноҳияи кушониён мушоҳида намуданд. ба иттилои онҳо бо истифода аз маблағҳои бюҷетӣ ва саҳми соҳибкорону шахсони саховатманд муассисаҳои таълимии ноҳия пурра бо маводи сӯхт ва сӯзишворӣ таъмин карда шуданд. این شب و روزها سردی‌های فصل زمستان از آمدن خود درک می‌دهد، اما این چیز خوانندگان و آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه کشانیان را نگران نمی‌کند، زیرا به گفته مسئولین ریاست مالیه و شعبه معارف همه 60 مؤسسه تعلیمی حدود ناحیه الکی برای سپری کردن دوره زمستان سال‌های 2021-2022 آمادگی جدی دیدند. از این رو می‌توانند زمستان در پیش ایستاده را به کمبودی پس سر نمایند. با ساحه معارف ناحیه با مبلغ 547,500 سومونی از طرف شرکت ایریس انگشت خوشصفت تامین کرده شد. برای تیرماه و زمستانگذرانی سالهای 2021-2022 ما با شرکت جدم ایریس 730 تونه با نقشه گرفته بودیم، 100% اجرا شده، یعنی که 730 تونه ما را دسترس کرده گیرند. همین حال در مؤسسه‌های تعلیمی همش انگشت سنگ دسترس شده و 730 کوب متر کوب هزوم 2800 لیتر سوزشواری دیزلی ذخیره شده.
муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 ноҳия навбунёд буда тамоми синфхонаҳо, уҷраҳои корӣ ва долонҳои муассисаи таълимӣ ба шабакаи гармидиҳӣ ки тариқи ангишсанг фаъолият мекунад пайваст гардидааст. ба гуфти масъулин шабакаи мустақими гармидиҳӣ муассиса имкон фароҳам меорад ки хонандагон дар синфхонаҳои гарму орӣ аз сарҳадиҳо таҳсил намоянд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 ноҳия низ аз ҷумлаи он таълимгоҳҳое мебошад ки шуруъ аз аввали соли нави хониш ба қадри зарурии ангишт ва ҳезум захира карда барои мактабачагон шароити хуби таҳсилро муҳайё сохтааст. барои гузарондани зимистони 2022 25 тонна و 750 килограмм ангишро бо мактабро бо ангишт таъмин кардем. ҳозир дар амбормон 25 тонна و 750 килограмм ангишт мебошад. барои муассисаи мо ангишт мешавад барои он ки системаи гармидии мо бо вентилятсия печҳои ҳамун дегҳои муассиса бо қувваи барқ кор мекунанд ва вентилятсия ки доранд, вентилятор доранд, кор мекунанд дар мо. маъмурияти муассисаи таълимии рақами 39 ноҳия мегӯянд ки дар ин таълимгоҳ таи 700 нафар хонанда дар ду баст ба таълим фаро гирифта шуданд. барои бе мушкилӣ паси сар намудани фасли зимистон ҳанӯз аз моҳи сентябр печҳои аловиро дар синфхонаҳо насб намуда маводҳои сӯхтро дар ҳаҷми кофӣ захира карданд. тозаи озода намудани муҳити зист дар пешгирӣ аз хуруҷи бемориҳои сироятӣ мусоидат менамояд ва ба ин хотир шуъбаю бахшҳои ҳифзи муҳити зист дар шаҳру ноҳияҳо дар рӯзҳои истироҳатӣ пайваста ҳашарҳои дастаҷамона ташкил менамоянд. дар шаҳри Кӯлоб низ бо баргузории чунин ҳашар даҳҳо тонна партовҳо аз шаҳр берун карда шуданд. шарҳи ҳамкоронамон дар ин хусус. дар шаҳри Кӯлоб бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ шуъбаи ҳифзи муҳити зист баҳри тозаи озода намудани кӯчаю хиёбонҳо, соyu ҷӯйҳо пайваста ҳашарҳои дастаҷамона мегузаронад. ин навбат чунин ҳашар дар сои Тебалай ки аз маркази шаҳр мегузарад гузаронида шуд. дар ин ҳашар баробари кормандони корхонаю ташкилот техникаҳои соҳавӣ низ ҷалб карда шуданд ки миқдори зиёди партовҳо ва партовҳои сахти маиширо аз шаҳр берун бароварданд. бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи парчами миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар рӯзҳои шанбе ва якшанбе дар аксияи тозагии соҳил ва маҳар дар маҳалҳо ва дар соҳилҳо баргузор мегардад ки ин ҳам бошад партовҳои сахти маиширо ҷамъоварӣ намуда ба партовгоҳи марказии шаҳр бурда безарар мегардонем. иқдом гирифтаем ки ҳар рӯзҳои шанбе ва якшанбе ҳамин гуна ҳашарҳоро баргузор намуда мунтазам идома диҳем. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аксари роҳҳои шаҳри Кӯлоб таъмиру азнавсозӣ ва мунфарш карда шуданд, вале баъзе қитъаҳои роҳ хусусан паҳлӯи сои Тебалай ки дар тавозуни шаҳр мебошад дар ҳолати бад қарор доранд. роҳи паҳлӯи сои Тебалай дар назди кӯпруки маркази шаҳр баъди боронҳои тирамоҳӣ шуста гардида садамавӣ шудааст. ба ин масъала ба муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳр муроҷиат кардем ва иттилоъ доданд ки дар соли 2021 ҳукумати шаҳр барои таъмиру нигаҳдории роҳҳо ягон сомонӣ маблағ ҷудо накардааст ва имкони таъмири роҳҳоро надоранд. ин гуфтаҳоро дар раёсати молияи шаҳр низ тасдиқ карданд. ба гуфти ронандагон дар ин ҷо аллакай чанд садама рух додааст. ба воситаи ҳашарҳои дастаҷамона сои мазкурро тоза мекунанд, вале ин мавзеи роҳ кай ва чӣ гуна барқарор карда мешавад вақт нишон хоҳад дод. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид. эълон гардидани озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ва дигар озмуну чорабиниҳои фарҳангие ки солҳои охир дар мамлакат роҳандозӣ гардид ба фаъолияти мактаби санъати шаҳри Хоруғ ҳам такони тоза бахшид. ба иттилои ҳамкорони мо шумораи кӯдакону наврасоне ки мехоҳанд касбу ҳунарҳои гуногун омӯзанд ва ё дар риштаҳои гуногуни санъат маҳорату малакаи худро сайқал диҳанд хело зиёд шудааст. омӯзгорон ҳам талош мекунанд ки ба наслҳои оянда шароити муосири таълимро фароҳам биёранд. таваҷҷӯҳ кунед ба гузориши навбатии мо. зиёда аз 64 сол аст ки мактаби санъати шаҳри Хоруғ дар маркази вилоят фаъолияти босамар дорад.
طبق اطلاع آموزگاران این مکتب 3 سال آخر برای طالب‌العلمان آن و آموزگاران سالهای فعالیت منتظم و سرشار از کامیابی و ثمره نیک هستند، زیرا محض طی 3 سال آخر خوانندگان آن ماهی نبوده که در یگان آزمون و چوره‌بینی‌ها اشتراک نکرده باشند. اشتراک موفقانه طالب‌العلمان مکتب صنعت شهر خاروق در آزمون‌های جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من، آزمون پروین و اینچنین ده‌ها آزمون‌های شهری و ولایتی، اشتراک ثمره‌ناک طالب‌العلمان مکتب در چوره‌بینی‌های گوناگون فرهنگی و سیاسی ولایت بار دیگر شهادت از فعالیت خوب این مکتب میباشد. مکتب صنعت به نام قربانشاه نایاب‌شاه شهر خاروق سال 1957 در نزد بخش فرهنگ شهر خاروق تأسیس یافته است. 64 سال این جانب کار فعالیت دارد. در ظرف 64 سال فعالیت مکتب به صنعت زیاده از 1000 شاگردان را تربیت نموده به کمال رسانده است که امروز اکثریت آنها در ساحه صنعت شهرتمند گردیده باعث افتخار همگان می باشند. این حال در مکتب صنعت شهر خاروق 9 شعبه فعالیت می کنند، یعنی شعبه های خرگرافیا، شعبه های بیانکردیان، شعبه های رسامی، شعبه دوزندگی، شعبه کامپیوتری، شعبه فورتپیانو، شعبه چنگ، شعبه رباب بدخشانی، شعبه رباب قوشقری که در این شعبه ها معلمان صاحب درجه به طالب‌العلمان کار و فعالیت می کنند. در مکتب صنعت 18 آموزگار برای 191 خواننده طرز نوازش اسباب‌های موسیقی را یاد داده ایستادند و امروزها ختم کنندگان مکتب چه در داخل کشور و چه بیرون از آن من جمله در دولت روسیه و چین در دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های کسبی ساحه مهارت خود را تکمیل داده ایستادند. امسال نیز چون عنعنه طالب‌العلمان مکتب صنعت در همه آزمون‌های شهری و ولایتی و سطح جمهوری اشتراک فعالانه دارند. گروه رقصی در سال 2020 در آزمون جمهوری پروین سزاوار شاه جایزه گردیدند و اینچنین قدمشوی و شکرانه دلانگیز بیکنظرова آموزگار عثمان دادخدایف در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من سزاوار دیپلم و سپاسنامه ها گردیدند. باعث خرسندی است که امروز مکتب صنعت شهر خاروق در بین دیگر مکتب‌های صنعت ولایت با تجربه و فعالیت خویش مقام خاصه را صاحب است. خوانندگان مکتب صنعت در تمام آزمون‌های شهری و ولایتی و آزمون‌های جمهوری فعالانه اشتراک می‌نمایند. شهرت دولتف دیرکتور مکتب صنعت شهر خاروق ابراز نمود که مکتب در برابر کامیابی‌ها مشکل‌های به خود خاص را دارد و برای تعلیم اتاق‌های آموزش اسباب‌های موسیقی بسنده نبوده. اینچنین مکتب به اسباب‌های موسیقی نیاز زیاد دارد، ولی نوابسته از این آموزگاران و طالب‌العلمان مکتب بر آن تلاش دارند که در چاره‌بینی‌های فرهنگی و سیاسی شهری و ولایتی پیوسته اشتراک فعالانه نمایند و امروزها به چاره‌بینی‌های اختصاصی مکتب و برنامه کنسرتی حسابات آمادگی پوره دارند.